हेलो नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। આપણે આગળના લેક્ચરમાં 16 MCQ સુધી ગણ્યા હતા સંકર સંખ્યામાં। નેક્સ્ટ છે JEE માટે MCQ નંબર 17। એમાં શું કીધું કે અસમતા મોડ z-4 લેસ ધેન મોડ z-2 એ કયો વિસ્તાર બતાવે છે। એટલે ટૂંકમાં આનું વિસ્તરણ આપશું આપણે। z = x + iy સંકર સંખ્યા લઈ લઈએ અને આમાં મૂકીએ આનું વિસ્તરણ આપીએ મોડ, એટલે આપણને આમાંથી કોઈ એક વિસ્તાર મળવાનો છે। बराबर। चलो पहला शू कीधुं छे आपने मोड, धारो के z = संकर संख्या है आपणे लई लीए x + iy। बराबर। संकर संख्या z = x + iy है तो आनी अंदर मूकीए तो तेथी मोड z एटले x + iy -4 लेस देन मोड z एटले x + iy -2। तो हवे x -4 वास्तविक भाग वत्ता iy लेस देन इज रीते अहीं आगळ x -2 प्लस iy। हवे बे बाजू मोड आपीए तो अंडररूट वास्तविक भागनो वर्ग एटले x -4 नो स्क्वेर प्लस काल्पनिक भागनो स्क्वेर लेस देन वर्गमूळमां वास्तविक भागनो वर्ग वत्ता काल्पनिक भागनो वर्ग। रेडी। चलो बंने बाजू वर्ग लीए। बंने बाजू वर्ग लेता अहीं आगळ वर्गनुं विस्तरण पण आपी दीए एटले x² - 8x + 16 + y² लेस देन इज रीते अहीं आगळ वर्गनुं विस्तरण आपीए तो x² - 4x + 4 + y²। तो बंने बाजूथी x² केन्सल y² केन्सल थई जशे। -8x अहींया -4x आ -4x आ बाजू एटले प्लस थई जशे एटले -8 -8x + 4x एटले -4x। पछी आ 16 छे ने पेली बाजू जोवा दो एटले माइनस थशे तो लेस देन आ 16 छे ई माइनस थाय एटले 4 - 16 एटले -12। हवे माइनस वडे गुणावुं छुं। माइनस वडे गुणावीए त्यारे निशानी उलटाई जाय। लेस देन होय तो ग्रेटर देन ने ग्रेटर देन होय तो लेस देन। बराबर। ई वात करी थी आपणे। अने बीजुं क्यारे तो के व्यस्त होय त्यारे, व्यस्त लीए त्यारे उलटाई जाय निशानी अने एक लॉग वखते उलटाई जाय निशानी। बराबर। तो अहींया आगळ आपणे माइनस वडे गुणावीए तो 4x ग्रेटर देन 12 लेस देन नुं थई जशे ग्रेटर देन। हवे 4 वडे भागुं तो x बराबर x लेस ग्रेटर देन 12 भाग्या 4 एटले 3। हवे x कोण छे तो के रियल पार्ट ऑफ x कोण छे रियल पार्ट ऑफ z तो तेथी re ऑफ z ग्रेटर देन 3। आ आपणो विस्तार मळी गयो d जवाब। बराबर। x मळ्यो। x छे रियल पार्ट ऑफ z छे, z नो वास्तविक भाग छे એટલે रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 3। ओके। चलो एना पछी नेक्स्ट जोईए 18मो MCQ। जो z = 1 - i√3 अपॉन 1 + i√3 तो आर्ग्युमेंट ऑफ z मेळवो। हवे आर्ग्युमेंट ऑफ z એટલે कोणांक, z नो खूणो मेळवવાનો कीधो कोणांक। तो ई कोणांक मेळववा माटे पेला z छे ई x + iy स्वरूपमां होवुं जोईए, एना प्रमाणित स्वरूपमां। तो ई लाववा माटे पेला शुं करशुं तो के आनी कर्णी लेशुं छेदनी। तो अहींया आगळ z = 1 - i√3 छेदमां 1 + i√3 आपेलुं छे आपणने। एमां आपणे छेदनी कर्णी लईए એટલે अहींया આગળ प्लस छे तो माइनस वडे गुणीने भागवानुं। छेदनी कर्णी लीधी એટલે z = કેટલા મળશે આ બેનો ગુણાકાર તો 1 आम तो જોઈએ તો 1 - i√3 નો સ્ક્વેર થઈ જશે અને છેદમાં થશે 1 - i² અને √3 નો વર્ગ એટલે 3। तो तेथी z = वर्गનું વિસ્તરણ આપો એટલે 1 - 2√3 * i, i ને આગળ લખીએ આપણે પ્લસ i² અને √3 નો વર્ગ 3 છેદમાં 1 - પ્લસ થઈ જશે i² એટલે -1 તો -1 + 1 એટલે 3। તેથી z = અહીંયા આગળ પણ i² એટલે માઇનસ એટલે -3 અને +1 એટલે -2 પછી
2√3 ઇન્ટુ આઈ છેદમાં 4. તો અહીંથી 2 કોમન નીકળે છે, કોમન કાઢો અને ઉડાડી દો એટલે માઇનસ અહીંથી 2 કોમન, આમ તો સ્વતંત્ર છેદ આપી એવું પણ કહેવાય. -2/4 એટલે 1/2, પછી -2√3/4 એટલે √3/2 ઇન્ટુ આઈ. તો આ આપણને મળી ગયું x પ્લસ આઈવાય સ્વરૂપ ઝેડનું. ઝેડનું x પ્લસ આઈવાય સ્વરૂપ મળ્યું. એમાં x એ ઋણ છે અને y એ ઋણ છે. જુઓ તમે તો અહીંયા x બરાબર -1/2 લેસ ધેન 0 અને y બરાબર -√3/2 લેસ ધેન 0. બંને ઋણ છે એનો મતલબ ક્યાં આવેલું છે? ત્રીજા ચરણમાં. ક્યાં આવેલું છે? ત્રીજા ચરણમાં. અહીંયા આગળ કે ત્રીજા ચરણમાં આવેલું છે. બે ઋણ છે એટલે. તો હવે cos θ અને sin θ ની વેલ્યુ જોઈએ. આપણી પાસે ધ્રુવીય સ્વરૂપ છે z = r cos θ પ્લસ i sin બરાબર. z = cos θ પ્લસ i sin θ છે ઇન્ટુ r છે. r માટે તમે જોશો ને તો એ કેટલું થઈ જશે? ઇન્ટુ r આવશે અહીંયા ધ્રુવીય સ્વરૂપ. તો r બરાબર તો આ બેના વર્ગો છે એટલે અંડર રૂટ તમે જોશો એટલે આનો વર્ગ 1/4 પ્લસ 3/4 એટલે 4/4 એટલે 1 થઈ જશે. 1 પ્લસ 3 એટલે 4, 4/4 1 એટલે r બરાબર તો આપણને 1 મળે છે. તો cos θ માં આપણે જોઈએ તો cos θ એટલે x/r એટલે x આવ્યો ખાલી. તો cos θ નું મૂલ્ય છે એ -1/2 ક્યારે થાય અને sin θ નું મૂલ્ય 1/2 ક્યારે -√3/2 ક્યારે થાય? અહીંયા x/r, r એટલે 1 છે, x/r એટલે cos θ અહીંયા 1 છે એટલે આવડું આજ આવશે -1/2 x. એ જ રીતે r માં y y/r એટલે sin θ એટલે sin θ એટલે -√3/2 થશે. તો બે મૂલ્ય છે એ ક્યાં મળશે આપણને? તો કે π/6 આગળ મળે ને 1/2. cos નું મૂલ્ય 1/2 ક્યારે મળે? π/6 આગળ. પણ ત્રીજું ચરણ એટલે ત્રીજા ચરણમાં જોવા જાવ તો કેટલા આવશે? 5π/6 કેટલાય મળશે? 5π/6. હવે 5π/6 ને અંશમાં જોવું હોય કેમ કે ઓપ્શન આપણને અંશમાં આપ્યા છે. ઓપ્શન છે એમાં આપ્યા છે અંશમાં. તો 5π/6 એટલે કેટલા થયા? તો કે આ 80, 180 વત્તા આ 60 એટલે 240. તો અહીંયા આગળ θ બરાબર કેટલા મળશે? 240 બરાબર. તો આને જે આમ લખવું હોય તો આમ લખાય z = આના બરાબર કેટલા થશે? તો કે cos 240 વત્તા i sin 240. આ ધ્રુવીય સ્વરૂપ થઈ ગયું એનું. તો θ બરાબર કેટલો મળ્યો આપણને? કોણાંક 240 અંશ c. રેડી? તો આ રીતે આપણે કોણાંક મેળવી શકીએ. પછી tan ની રીતે મેળવવો હોય તોય મેળવી શકો. tan એટલે sin/cos, sin/cos એટલે આના છેદમાં લખશું એટલે માઇનસ માઇનસ કેન્સલ થઈ જશે, 2 કેન્સલ થઈ એટલે √3 આવશે. tan θ = √3. હવે ચરણ છે એ ત્રીજું છે અહીંયા આગળ લેસ ધેન 0 2 એટલે ત્રીજું ચરણ વિચારવાનું છે આપણે. પહેલા ચરણમાં tan ધન હોય અને ત્રીજામાં ધન હોય. તો પહેલું ચરણ જોવું કે ત્રીજું? તો કે ત્રીજું અહીંયા આપ્યું છે એટલે. તો ત્રીજા ચરણમાં √3 ક્યાં થાય? તો કે 240 છે. tan નું મૂલ્ય √3 ક્યાં થવાનું? 240 છે. tan ની રીતે જોઈ શકાય બરાબર. તો આપણને મળશે 240 અંશ. ચલો નેક્સ્ટ MCQ જોઈએ. ચલો એના પછી MCQ નંબર 19. એમાં શું કીધું કે જો z અને ઓમેગા એ બે શૂન્યતર સંખ્યાઓ હોય એટલે બે સંખ્યા છે એ સંકર સંખ્યા છે, શૂન્યતર સંકર સંખ્યા છે એટલે 0 સિવાયની. z અને ઓમેગા સંકર સંખ્યા છે તથા મોડ z બરાબર મોડ ઓમેગા એટલે બેયના માનાંક સમાન છે. એટલે બે માટે જે r છે ધ્રુવીય સ્વરૂપનો એ સમાન છે અને આર્ગ્યુમેન્ટ બેયનો છે, બેયના કોણાંક એનો સરવાળો પાઈ થાય છે. બેયના કોણાંકનો સરવાળો કેટલો છે? પાઈ છે. તો z બરાબર ખાલી જગ્યા z મેળવવાનો કીધો છે. તો આપણે લઈ લઈએ ધારો કે
z ઇઝ ઇક્વલ ટુ r e રેસ ટુ i થીટા. આ કયું ફોર્મ છે? યુલર ફોર્મ, યુલર સૂત્ર, બરાબર. z ઇઝ ઇક્વલ ટુ r e રેસ ટુ i થીટા અને ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ, એમાં પણ r સેમ રાખશું કેમ કે અહીંયા આગળ છે બેયના માન સમાન છે એવું કીધું. બેયના માન એટલે કોણ? r e રેસ ટુ i5. અહીંયા આગળ થીટા બદલી નાખીએ, અહીંયા 5 કહી દઈએ. ઓકે, તો આ રીતે આપણને આપી દીધું છે. હવે એવું કીધું કે બેયના માનાંક છે એ સમાન છે અને બેયના કોણાંકનો સરવાળો પાઈ છે તથા આર્ગ્યુમેન્ટ ઓફ z વત્તા આર્ગ્યુમેન્ટ ઓફ ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ આપ્યું છે. તો આર્ગ્યુમેન્ટ z કેટલો છે? આપણે થીટા લીધો. અહીંયા આગળ જે આર્ગ્યુમેન્ટ છે એ કેટલો છે? થીટા. પ્લસ અહીંયા આગળ ઓમેગાનો આર્ગ્યુમેન્ટ થીટા કેટલો લીધો છે આપણે? તો કે 5. તો થીટા પ્લસ 5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા થયા? પાઈ. થીટા પ્લસ 5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ થયું. તો હવે આપણે z ની વેલ્યુ મેળવવી. z એટલે કેટલા છે? r e રેસ ટુ i થીટા છે. z ઇઝ ઇક્વલ ટુ r e રેસ ટુ i થીટા. હવે થીટા બરાબર હું લખી શકું પાઈ માઇનસ 5. તો z ઇઝ ઇક્વલ ટુ r e રેસ ટુ i પાઈ માઇનસ 5. પાઈ માઇનસ 5. હવે પાઈ માઇનસ 5 એટલે કયું ચરણ થયું? બીજું ચરણ. પાઈ માઇનસ 5 એટલે કયું ચરણ આવ્યું? અહીંયા પાઈ માઇનસ 5 એટલે કયું ચરણ આવ્યું? બીજું ચરણ. તો બીજા ચરણમાં કોસની વેલ્યુ કેવી હોય? નેગેટિવ. સાઇનની કેવી હોય? પોઝિટિવ હોય કે નહીં? તો આને આપણે આમ લખી શકીએ કે z ઇઝ ઇક્વલ ટુ r ઇન્ટુ માઇનસ કોસ, એટલે આમ લખવું હોય તો આમ પણ લખાય કે પેલા એક સ્ટેપ વધારીએ આપણે, કોસ પાઈ માઇનસ 5 પ્લસ i સાઇન પાઈ માઇનસ 5 આમ લખાય. તો z ઇઝ ઇક્વલ ટુ r. હવે પાઈ માઇનસ 5 એટલે બીજા ચરણમાં કોસ ઋણ હોય એટલે એ થઈ જશે માઇનસ કોસ 5. એનું થઈ જશે માઇનસ કોસ 5. પછી પ્લસ i સાઇન પાઈ માઇનસ સાઇન છે એ બીજા ચરણમાં ધન હોય એટલે એ આમનામ આવશે પ્લસ. રેડી? તો આમાંથી માઇનસ કોમન કાઢવું એટલે z ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ r ઇન્ટુ કોસ 5 આ માઇનસ i સાઇન 5 આવું થઈ જશે. હવે ઓમેગા એટલે શું છે? તો કે r કોસ 5 પ્લસ i સાઇન 5, બરાબર. ધ્રુવીય સ્વરૂપ આને ફેરવીએ તો r કોસ 5 પ્લસ i સાઇન 5 એને લખાય e રેસ ટુ i5. એ આપણે આગળ થિયરીમાં જોઈ ગયા. કોસ 5 પ્લસ i સાઇન 5 લખાય. તો અહીંયા પ્લસ છે એટલે આ લખાય, પણ અહીંયા માઇનસ છે એટલે એની અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યા થઈ એટલે અહીંયા માઇનસ આવી જશે. આપણે એ પણ જોયું હતું. આપણે આવા બે સૂત્ર જોયા હતા કે e રેસ ટુ i થીટા હોય તો કોસ થીટા પ્લસ i સાઇન થીટા અને e રેસ ટુ માઇનસ i થીટા હોય તો કોસ થીટા માઇનસ i સાઇન થીટા. આ ભણ્યા હતા આપણે થિયરીમાં બે સૂત્ર જોયા. અહીંયા માઇનસ હોય તો અહીંયા કેવું થઈ જાય? માઇનસ. તો હવે હું આને આમ લખી શકું કે z ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ r ઇન્ટુ e રેસ ટુ માઇનસ i5. થીટા કેટલો છે? 5. તો હવે આ તો કોણ છે? તો કે ઓમેગા. ઓમેગાનું માઇનસ આપ્યું એટલે એ બાર થઈ ગયું. જો આ z હોય તો આ z બાર થાય માઇનસ એટલે. તો અહીંયા ઓમેગા બાર થઈ ગયું માઇનસ. તો આને લખાય z ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ r અને આ ઓમેગા બાર એટલે માઇનસ ઓમેગા બાર. z ઇઝ ઇક્વલ ટુ આવશે માઇનસ ઓમેગા બાર. જવાબ આવશે ડી. બહુ ઇઝી દાખલો છે, કાંઈ છે નહીં. આમથી આમ મૂકવાનું, ખાલી એક આ ધ્યાન રાખવાનું કે z અને ઓમેગા છે એ ધ્રુવીય સ્વરૂપ લઈને હાલવાનું છે કેમ કે એના આર્ગ્યુમેન્ટ બેના માન સમાન આપ્યા અને આર્ગ્યુમેન્ટ વિશે વાત કરીશ તો એ ધ્રુવીય સ્વરૂપથી જ થવાનું. રેડી? લખી લ્યો. ચલો એના પછી દાખલા નંબર MCQ નંબર 20. એમાં શું કીધું છે કે x પ્લસ 1/x બરાબર 2 cos થીટા. x પ્લસ 1/x બરાબર 2 cos થીટા આપી દીધું છે આપણને. તો x ની n પ્લસ 1/x ની n બરાબર ખાલી જગ્યા એવું કીધું છે. x ની n પ્લસ 1/x ની n બરાબર ખાલી જગ્યા. તો અહીંયા x નો લસા લો એટલે x² પ્લસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 cos થીટા ઇન્ટુ x લખાય અને આ બાજુ લઈ આવું એટલે x² માઇનસ 2 cos થીટા ઇન્ટુ x પ્લસ 1 બરાબર 0 લખાય. તો આના બીજ કેટલા મળે?
એ જોઈએ, એટલે કે એક્સ મેળવવો છે આપણે. એક્સ બરાબર કેટલા છે એક્ઝેક્ટ? તો એક્સ બરાબર બીજની રીતે ઉકેલી આપણે વિવેચક. તો માઇનસ બી માઇનસ માઇનસ પ્લસ 2 cos થીટા પ્લસ ઓર માઇનસ અંડર રૂટ બી સ્ક્વેર એટલે 4 cos સ્ક્વેર થીટા માઇનસ 4 ઇન્ટુ 1 ઇન્ટુ 1 એટલે 1 એટલે ખાલી -4 આવશે છેદમાં 2 ઇન્ટુ 1. તો આને શું લખાય જુઓ, x બરાબર 2 cos થીટા પ્લસ ઓર માઇનસ આમાંથી -4 કોમન કાઢું. કેટલા? -4. -4 કોમન કાઢું એટલે અહીંયા 1 માઇનસ કોસ સ્ક્વેર થીટા થઈ જશે. હવે 1 માઇનસ કોસ સ્ક્વેર થીટા એટલે નિત્ય સમ લાગી ગયો. સાઇન સ્ક્વેર થીટા પ્લસ કોસ સ્ક્વેર થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. નિત્ય સમ સાઇન સ્ક્વેર થીટા પ્લસ કોસ સ્ક્વેર થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. તો કોસ સ્ક્વેર થીટા આને પેલી બાજુ લઈ જાઓ કોસ સ્ક્વેર થીટાને, તો સાઇન સ્ક્વેર થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા લખાય? 1 માઇનસ કોસ સ્ક્વેર થીટા. સાઇન સ્ક્વેર થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 માઇનસ કોસ સ્ક્વેર થીટા. તો 1 માઇનસ કોસ સ્ક્વેર થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાઇન સ્ક્વેર થીટા થઈ ગયું અહીંયા આગળ. તો તેથી x બરાબર 2 cos થીટા પ્લસ ઓર માઇનસ આમાંથી 4 છે એનું વર્ગમૂળ 2 થઈ જશે અને માઇનસ છે એનું i થઈ જાય. બરાબર ને? માઇનસનું થઈ જશે i, એટલે હું i પહેલાં લખું i ઇન્ટુ 2 અને અહીંયા સાઇન સ્ક્વેર થીટા એનું વર્ગમૂળ સાઇન થીટા છેદમાં 2. તો બંનેમાંથી 2 કોમન નીકળી ઉડી જશે. તો x બરાબર આપણને મળ્યું cos થીટા પ્લસ i સાઇન થીટા અથવા x બરાબર cos થીટા માઇનસ i સાઇન થીટા. તો x ની બે વેલ્યુ મળી આપણને, એક પ્લસ અને એક માઇનસમાં. cos થીટા પ્લસ i સાઇન થીટા અને cos થીટા માઇનસ i સાઇન થીટા. હવે જો પ્લસ લઈને ગણીએ આપણે, જો x બરાબર cos થીટા પ્લસ i સાઇન થીટા હોય તો 1/x બરાબર એનું વ્યસ્ત એટલે કે x ઇનવર્સ. હવે ઇનવર્સ એટલે માઇનસ ઘાત છે અહીંયા આવી જશે આગળ, એટલે આનું માઇનસ થઈ જશે અહીંયા. અથવા તો આમ લખાય કે 1/cos થીટા પ્લસ i સાઇન થીટા 1/x બરાબર. તો તેથી 1/x બરાબર કેટલા આવશે? તો કે આનું cos થીટા માઇનસ i સાઇન થીટા થઈ જશે. આ યાદ રાખજો કે 1 પ્લસ કોસ થીટા છે એનું વ્યસ્ત એટલે કોસ થીટા માઇનસ i સાઇન થીટા અનુબદ્ધ થઈ જાય. બરાબર. તો હવે એ જ રીતે જો તમે બીજું લ્યો, આપણે પહેલા માટે મેળવીએ અને બીજા માટે સેમ થશે. બીજા માટે શું થશે? કોસ થીટા માઇનસ i સાઇન થીટા, તો અહીંયા પ્લસ થઈ જશે. તો હવે આપણે જે જોવાનું છે એ x ની n ઘાત પ્લસ 1/x ની n ઘાત બરાબર x ની n ઘાત પ્લસ 1/x ની n ઘાત. તો x ની n ઘાત એટલે અહીંયા cos થીટા પ્લસ i સાઇન થીટા એની n ઘાત થઈ પ્લસ 1/x ની એટલે 1/x ની n ઘાત લ્યો એટલે અહીંયા cos થીટા માઇનસ i સાઇન થીટા ની 1/n ઘાત cos થીટા માઇનસ i સાઇન થીટા ની n ઘાત થઈ ગઈ. તો હવે તમને ખબર છે કે n ઘાત હોય એને આપણે થીટા ની હારે કયું સૂત્ર? તો કે cos થીટા પ્લસ i સાઇન થીટા ની n ઘાત બરાબર cos n થીટા પ્લસ i સાઇન n થીટા. કોનું સૂત્ર છે આ? ડી મોવિલિયરનું. બરાબર, ડી મોવિયરનું. તો અહીંયા આગળ cos n થીટા પ્લસ i સાઇન n થીટા પ્લસ cos n થીટા માઇનસ i સાઇન n થીટા. સમજાય ને? n છે અહીંયા આવી ગયો. તો હવે આ પ્લસ માઇનસ ઉડી જશે. i સાઇન n થીટા માઇનસ i સાઇન n થીટા ઉડી ગયું. તો cos n થીટા પ્લસ cos n થીટા એટલે cos 2 cos n થીટા 2 cos n થીટા એટલે જવાબ આપણો x બરાબર x ની n પ્લસ 1/x ની n બરાબર 2 cos n થીટા 2 cos n થીટા એટલે એ જવાબ આવશે. એ જ રીતે તમે માઇનસ લેશો તો અહીંયા પ્લસ થઈ જશે.
એટલે અહીંયા માઇનસ ને અહીંયા પ્લસ આવશે, તો આ તો ઉડી જવાનું છે, એટલે આપણને આ મળવાનું છે 2 cos n થીટા, બરાબર. તો આ તો MCQ 20 કાંઈ છે નહીં, ખાલી બીજ મેળવો અને પછી અહીંથી આ ખબર પડે એટલે ઘણું. ડી મોવિયરનું થિયરમ છે એ યાદ રાખવું પડે. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ MCQ જોઈએ. ચલો એના પછી MCQ નંબર 21, એમાં લોગ વાળું આપ્યું છે કે જો log z mod z સ્ક્વેર માઇનસ mod z પ્લસ 1 છેદમાં 2 પ્લસ mod z બેઝ √3 નો બેઝ આપ્યો છે લેસ ધેન 2, તો z નું બિંદુ ગણ ખાલી જગ્યા, z નું બિંદુ ગણ મેળવવાનું કીધું, એટલે આનું વિસ્તરણ આપીએ એટલે આપણને કંઈક મળશે, એ z નું બિંદુ ગણ દર્શાવતું છે, બરાબર. તો પહેલા તો હું તમને એ કહી દઉં અહીંયા આગળ કે log છે એટલે e log x બેઝ e બરાબર x થાય, એટલે આધાર અને બેઝ સમાન હોય ત્યારે આપણે x લખી શકીએ. તો અહીંયા આધાર બેઝ √3 છે, તો આધાર પણ આપણે √3 લાવવો પડે. તો બંને બાજુ આધાર છે એ √3 લઈ લઈએ આપણે, બંને બાજુ √3 પર આધાર લઈએ. હવે બંને બાજુ √3 નો આધાર લઈએ તો શું થશે જુઓ. તો બંને બાજુ આપણે આધાર √3 લઈએ, તો √3 આધાર લો એટલે અહીંયા આગળ √3 ની ઘાતમાં log આખું પદ આવશે ને, આધાર છે એ √3 લીધો, એની આખાની ઘાતમાં આખું પદ આવશે log mod z નો સ્ક્વેર માઇનસ mod z પ્લસ 1 છેદમાં 2 પ્લસ mod z બેઝ √3 લેસ ધેન, અહીંયા પણ લેશું √3 નો સ્ક્વેર થઈ જશે, બંને બાજુ આધાર છે એ √3 લીધો એટલે. તો હવે અહીંયા √3 આધાર ને બેઝ સમાન છે એટલે આખું આ લખાય x e log x બેઝ e, એટલે આવડું આવી ગયું, તો x લખાય એટલે આખું પદ લખાશે અહીંયા. તો તેથી mod z નો સ્ક્વેર માઇનસ mod z પ્લસ 1 છેદમાં 2 પ્લસ mod z આમ લખાય લેસ ધેન, અહીંયા આગળ કેટલું થઈ જશે વર્ગ, બરાબર ને, અહીંયા વર્ગ વર્ગમૂળ નીકળી જશે એટલે 3. તો આ રીતે આપણે log છે ત્યારે ઈ આધારમાં લઈ અને x લખી શકાય. ઈ આધાર હોય ત્યારે ઈ આધાર લેવાનો, ઈ બેઝ અને આધાર બે સમાન છે એટલે x લખાય. તો અહીંયા આગળ આપણે કરી નાખ્યું કે √3 આધાર અને બેઝ √3 બે સમાન છે એટલે આ લખી શકાય. ઓકે, ચલો હવે હા બીજું ઈ મેં કીધું હતું કે આ નિશાની ઉલટાઈ જશે, જ્યારે log લઈએ ત્યારે નિશાની છે એ આધાર લઈએ ત્યારે ઉલટાઈ જાય નિશાની, એટલે આ થઈ જશે ગ્રેટર ધેન લેસ ધેન નું. હવે આને પેલી બાજુ ગુણાવવું એટલે mod z નો સ્ક્વેર માઇનસ mod z પ્લસ 1 ગ્રેટર ધેન 3 ઇન્ટુ આ લખીએ એટલે 6 પ્લસ 3 mod z. હવે આને આ બાજુ લઈ આવું તો mod z નો સ્ક્વેર માઇનસ કેટલા થશે 4, -1 અને -3 એટલે -4, પછી 6 આ બાજુ આવે એટલે -5 ગ્રેટર ધેન 0. હવે આના ભાગ પડે અવયવ એટલે mod z નો સ્ક્વેર -5 mod z પ્લસ mod z -5 ગ્રેટર ધેન 0. આમાંથી mod z કોમન કાઢું એટલે mod z -5 પ્લસ 1 કોમન કાઢીએ એટલે mod z -5 ગ્રેટર ધેન 0. ચલો તો આખામાંથી કેટલું કોમન નીકળશે તો કે mod z -5 ઇન્ટુ અહીંયા mod z પ્લસ 1 ગ્રેટર ધેન 0. હવે બેયનો ગુણાકાર છે એ ગ્રેટર ધેન 0 ક્યારે હોય? બેયનો ગુણાકાર ધન ક્યારે હોય તો કે બંને ધન હોય અથવા બંને ઋણ હોય, બંને ધન હોય અથવા બંને ઋણ હોય. તો અહીંયા તમે જુઓ તો આ તો ધન છે જ, કેમ કે mod z એટલે ઓલરેડી ધન મળવાનું, mod z એ ગ્રેટર ધેન 0 હોય, એમાં એક ઉમેરવું એટલે એ કેવું થવાનું ગ્રેટર ધેન 0. હવે આ તો ધન છે જ આપણી પાસે, તો આ પણ કેવું હોવું જોઈએ ધન, તો જ બેયનો ગુણાકાર ધન મળે. અહીં mod z પ્લસ 1 ગ્રેટર ધેન 0 હોવાથી mod z -5 ગ્રેટર ધેન 0, તો તેથી mod z -5 પેલી બાજુ એટલે ગ્રેટર ધેન 5, તો આપણને z નું બિંદુગણ મળી ગયું mod z ગ્રેટર ધેન 5. ઓકે, તો હવે તમને અહીંયા ખબર પડી ગઈ, જો અહીંયા ગ્રેટર ધેન હોય તો અહીંયા લેસ ધેન થઈ જાય,
અહીંયા ग्रेटर देन આપ્યું હોય તો અહીંયા લેસ देन થઈ જાય। આ બધે લેસ देन આવી જાય તો અહીંયા ગુણાકાર ઋણ ક્યારે મળે? તો કે આ ધન છે તો આ ઋણ, આ પણ ધન હોવું જોઈએ। આ તો ધન છે જ, બેયનો ઋણ મેળવવો હોય, આ ધન છે તો આ ઋણ હોય તો બેયનું લેસ देन મળે। જો અહીંયા ग्रेटर देन આપ્યું હોય તો, એટલે આ રકમમાં ચેન્જ કરવું હોય તો અહીંયા લેસ देन નું ग्रेटर देन કરી નાખે તો અહીંયા આગળ જવાબમાં અહીંયા લેસ देन આવી જશે। ओके, चलो एना पछी एमसीक्यू नंबर 22 एमां शुं कीधुं छे? जो ओमेगा ए 1 નું काल्पनिक घनमूळ होय, એટલે काल्पनिक घनमूळ એટલે કોણ? તો કે 1 ના 3 ઘનમૂળ, 1 પછી -1 પ્લસ i√3/2 અને -1 i√3/2, એમાં એક છે એ વાસ્તવિક ઘનમૂળ અને બાકીના બે કેવા છે? કાલ્પનિક। હા, 1 ના 3 ઘનમૂળ કયા કયા? તો કે 1 પછી -1 પ્લસ i√3/2 અને બીજું -1 i√3/2। આ આપણે મેળવેલું છે એટલે તમે એ જોઈ લેજો આગળના લેક્ચરમાં રિવિઝન કરીને। રેડી? તો હવે આનું મૂલ્ય મેળવવાનું કીધું 1/1 + 2 ઓમેગા પ્લસ 1/2 + ઓમેગા માઇનસ 1/1 + ઓમેગા, એનું વેલ્યુ મેળવવાની કે = ખાલી જગ્યા। તો આનું સાદુરૂપ આપતા જઈએ એટલે મળશે 1/1 + 2 ઓમેગા પ્લસ 1/2 + ઓમેગા માઇનસ 1/1 + ઓમેગા। પહેલા આ બેનો લસા લઈએ પછી એનું આન્યારે લેશું। તો 1 + 2 ઓમેગા પ્લસ આ બેનો લસા લઈએ એટલે આ 1 + ઓમેગા પછી માઇનસ અહીંયા ગુણાય એટલે માઇનસ અંદર ગુણાય -2 - ઓમેગા આખાના છેદમાં બેનો ગુણાકાર। હવે બેનો ગુણાકાર એટલે કેટલો આવશે? તો કે 2 ઓમેગા પ્લસ ઓમેગા એટલે 3 ઓમેગા અને પ્લસ ઓમેગા સ્ક્વેર આવું મળશે। તો = 1/1 + 2 ઓમેગા પ્લસ અહીંયા કેટલા આવશે? ઓમેગા ઓમેગા ઉડી જશે એટલે અહીંયા થઈ જશે -1 એટલે અહીંયા લખાય -1/2 + 3 ઓમેગા પ્લસ ઓમેગા સ્ક્વેર। રેડી? હવે આ બેનો લસા લઈએ તો આને અહીંયા ગુણાવો એટલે કેટલા આવશે? 2 + 3 ઓમેગા પ્લસ ઓમેગાનો સ્ક્વેર પછી માઇનસ અહીંયા માઇનસ ગુણાય એટલે -1 અને -2 ઓમેગા છેદમાં બેનો ગુણાકાર એટલે 1 + 2 ઓમેગા ઇન્ટુ 2 + 3 ઓમેગા પ્લસ ઓમેગા સ્ક્વેર। આનો વિસ્તરણ આપવાની જરૂર નથી। હવે 2 - 1 એટલે કેટલા આવશે? 1, 3 - 2 ઓમેગા એટલે પ્લસ ઓમેગા અને પ્લસ ઓમેગા સ્ક્વેર છેદમાં 1 + 2 ઓમેગા 2 + 3 ઓમેગા પ્લસ ઓમેગા સ્ક્વેર। હવે આ જા કે આપણે જાણીએ છીએ કે શું? આપણે જાણીએ છીએ કે 1 + ઓમેગા પ્લસ ઓમેગા સ્ક્વેર બરાબર 0। એકના ત્રણેય ઘનમૂળોનો સરવાળો 0 થાય એવું આપણે ભણી ગયા। તો આના બરાબર 0 છે એટલે અહીંયા કેટલું થઈ ગયું? તો કે તેથી = 0। આ 0 ના છેદમાં કાંઈ પણ એટલે 0 એટલે આનો જવાબ આપણને મળી ગયો 0D। ડન? ચલો તો હવે નેક્સ્ટ એમસીક્યુ જોઈએ। ચલો એમસીક્યુ નંબર 23 એમાં શું કીધું? તો કે સંકર સંખ્યામાં સંકર સમતલમાં, એટલે આ એક સમતલ છે સંકર સમતલ, એમાં z = x + iy। સંકર સમતલની અંદર z = x + iy એટલે આપણે આર્ગંડ આકૃતિ જોઈ હતી ને એની વાત છે। તો સમીકરણ mod z - 5i છેદમાં z + 5i = 1 એ શું સૂચવે છે? એ રેખા y = 5 ઉગમ બિંદુમાંથી પસાર થતી રેખા, x અક્ષ કે એક પણ નહીં। તો આનું ટૂંકમાં આપણે z = x + iy મૂકી અને વિસ્તરણ આપીએ એટલે આપણને ખબર પડશે, જે છેલ્લે જવાબ આવે એના પરથી નક્કી થાય કે y = 5 મળે છે કે ઉગમ બિંદુમાંથી પસાર થતી રેખા મળે છે કે x અક્ષ મળે કે એક પણ નથી મળતું। તો પહેલાં તો આપણને જે આપ્યું છે z = x + iy અને z - 5i / z + 5i = 1। તો પહેલી વાત તો એ કે જો z1 / z2 નું મોડ હોય તો મોડ z1 / મોડ z2 લખાય। આ ગુણધર્મ છે માનાંકનો। તો અહીંયા હું લખી શકું કે મોડ z - 5i / મોડ z + 5i
ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. તો આને પહેલી બાજુ જવા દો. તો તેથી મોડ z માઇનસ 5i ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોડ z પ્લસ 5i. હવે z ઇઝ ઇક્વલ ટુ x પ્લસ iy કીધું છે આપણને. તો z ઇઝ ઇક્વલ ટુ x પ્લસ iy મૂકી દઈએ. x પ્લસ iy માઇનસ 5i મોડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોડ x પ્લસ iy પ્લસ 5i. તો હવે x પ્લસ iy સ્વરૂપમાં લઈ આવીએ એટલે i વાળું અને x વાળું પદ અલગ રાખીએ i વગરનું. એટલે x પ્લસ આ બેમાંથી i કોમન કાઢો એટલે y માઇનસ 5 ઇન્ટુ i ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ જ રીતે અહીંયા આગળ તો x પ્લસ y પ્લસ 5 ઇન્ટુ i. હવે તો કે હવે બે બાજુ વિસ્તરણ અંડર રૂટ લઈને બરાબર ને. તો શું આવશે હવે જુઓ તો જોઈ. ચલો વર્ગમૂળમાં વાસ્તવિક ભાગનો વર્ગ એટલે એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ કાલ્પનિક ભાગનો વર્ગ એટલે વાય માઇનસ 5નો સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ જ બાજુ પણ એ જ રીતે કે એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય પ્લસ 5નો સ્ક્વેર. બંને બાજુ વર્ગ લેતા બંને બાજુ વર્ગ લઈએ અને આનું વિસ્તરણ પણ આપી દઈએ યાર. એટલે એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર માઇનસ 10y પ્લસ 25 બરાબર. એ જ રીતે અહીંયા આગળ વર્ગ લઈએ એટલે વર્ગમૂળ ઉડી ગયું. એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ આનો વર્ગ આપો એટલે વાય સ્ક્વેર પ્લસ 10y પ્લસ 25. તો બે બાજુ જે સેમ છે એ ઉડી જશે. એક્સ સ્ક્વેર ઉડી જશે, વાય સ્ક્વેર ઉડી જશે, 25 ઉડી જશે. તો અહીંયા વધ્યું માઇનસ 10y અને અહીંયા વધ્યું પ્લસ 10y. તો આ માઇનસ 10y પહેલી બાજુ જાય એટલે 10 વત્તા 10 20y બરાબર 0. તો 20 ને ભાગી નાખો એટલે y બરાબર 0. હવે y બરાબર 0 મળ્યું આપણને. તો આમાં y બરાબર 0 એવું કંઈ આપ્યું છે તો કે નહીં. તો શું આપ્યું તો કે y 0 ક્યાં હોય? y 0 ક્યાં હોય? x અક્ષ ઉપર. x અક્ષ ઉપર y કેવો હોય? 0. એટલે x અક્ષ છે એનું સમીકરણ કયું છે? y બરાબર 0. x અક્ષનું સમીકરણ y બરાબર 0 અને y અક્ષનું સમીકરણ x બરાબર 0. તો અહીંયા આપણને y બરાબર 0 મળ્યો એનો મતલબ કોણ છે? એ x અક્ષ. તો x અક્ષ એટલે જવાબ આપ્યો છે C. રેડી? ચલો નેક્સ્ટ 24મો MCQ અને આજના લેક્ચરનો છેલ્લો MCQ પછી આગળ ગણશું. ચલો શું આપ્યું? સમીકરણ z² ઇઝ ઇક્વલ ટુ z બાર અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યાનો વર્ગ વત્તા 1 એ શું સૂચવે છે? એટલે z બરાબર આપણે x પ્લસ iy લઈએ તો એની અનુબદ્ધ કઈ થાય? આ સમીકરણ છે એને આપણે સાદુરૂપ આપવાનું છે અને છેલ્લે જે મળે એના પરથી કહેવાનું કે એ સંકર સંખ્યા છે, બે સંકર સંખ્યા છે, સંકર સંખ્યા નથી કે અનંત સંકર સંખ્યા છે. બરાબર. તો ધારો કે z ઇઝ ઇક્વલ ટુ x પ્લસ iy. તેથી z બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ x માઇનસ iy થઈ જશે. અનુબદ્ધ સંકર સંખ્યા જો z ઇઝ ઇક્વલ ટુ x પ્લસ iy તો z બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા થાય? x માઇનસ iy. એ કિંમત છે એ આપણે અહીંયા સમીકરણમાં મૂકી દઈએ. સમીકરણ આપ્યું છે z સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ z બારનો સ્ક્વેર પ્લસ 1. અહીંયા z ની માઇનસ 2 ઘાત નથી, z બારનો સ્ક્વેર છે. તો અહીંયા આગળ કિંમત મૂકીએ આપણે z માં તો x પ્લસ iy નો સ્ક્વેર બરાબર x માઇનસ iy નો સ્ક્વેર પ્લસ 1. હવે આનું વિસ્તરણ આપીએ તો આનું વિસ્તરણ આપો એટલે x સ્ક્વેર પ્લસ 2 ગુણ્યા પેલું બીજું એટલે ixy પ્લસ i સ્ક્વેર y સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ બાજુ પણ વિસ્તરણ આપીએ તો x સ્ક્વેર માઇનસ 2 ગુણ્યા પેલું અને બીજું એટલે માઇનસ 2ixy પ્લસ i સ્ક્વેર y સ્ક્વેર પ્લસ 1. રેડી? ચલો તો તેથી બંને બાજુ x સ્ક્વેર ઉડી જશે અને i સ્ક્વેર y સ્ક્વેર ઉડી જશે. તો અહીંયા વધ્યું 2ixy અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ 2ixy પ્લસ 1. હવે પેલી બાજુથી માઇનસ ixy આ બાજુ આવે એટલે પ્લસ 4ixy ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 મળ્યું. હવે સંકર સંખ્યા છે એમાં x ઇન્ટુ y વાળું પદ ક્યાંય હોય નહીં કેમ કે એનું સ્વરૂપ છે એ આવું છે x પ્લસ iy.
સંકર સંખ્યાનું સ્વરૂપ કયું છે? x પ્લસ IY. તો આવું ફોર્મ છે x ઇન્ટુ વાય વાળું, એ સંકર સંખ્યામાં હોય નહીં, તો એ સંકર સંખ્યા દર્શાવતું નથી. તેથી z એ સંકર સંખ્યા, સોરી z ઈ નહીં પણ આખું સમીકરણ, તેથી આપેલ સમીકરણ એ સંકર સંખ્યા દર્શાવતું નથી, એટલે કે સંકર સંખ્યા નથી. રેડી? તો આવા દાખલાઓ પણ હોઈ શકે. ચલો અહીંયા સુધી આજે રાખીએ, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આગળ ગણશું. થેન્ક યુ.